पौलुस की 18, 19 ਅਤੇ 20 ਨੂੰ प्रभु के वचन के विचों पढ़ांगे। रोमिया 8 ਦੀ 20, रोमिया 8 ਦੀ 20, नामाकरण 8 ਦੀ 18, रोमिया 8 ਦੀ 18 लिखत कहती है, पौलुस कहता मेरी समझ विच इस वर्तमान समय के दुख उस प्रताप नाल जो साडे वल प्रकाश होने वाला है नचाउण दे योग नहीं, अते सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर के पुत्रां दे प्रकाश होने नूं उडीकदी है। क्यों जो सृष्टि अनर्थ के अधीन की गई, अपनी इच्छा नाल नहीं सगों अधीन करन वाले दे कारण पर उम्मीद नाल। इसलिए जो सृष्टि आप भी विनाश की गुलामी तो छुट के परमेश्वर के बालकां की वड्याई की आजादी नूं प्राप्त करे। प्रभु बहुत वड्डी बरकत होवे। आओ असीं बैठ जाओ। तो अज असीं संदेश सुनांगे परमेश्वर के पुत्र। दुनिया के उत्ते दुनिया के भी पुत्र हुंदे ने, पर जिहड़े दुनिया विचों यीशु मसीह नूं कबूल करदे ने वो परमेश्वर के पुत्र हुंदे ने, और जिहड़े उसनूं कबूल कर लैंदे ने दुनिया उन्हां नूं परमेश्वर के पुत्र नहीं बनाउंदी, पर साडा यहोवा प्रभु आप उन्हां नूं अपने पुत्र होण दा हक देंदा है। तो लिखत कहती है यूहन्ना पहले बाब की 11 आयत ये कहती है कि वो अपने दे घर आया अते जिहड़े ओहदे अपने सन उन्होंने उसनूं कबूल ना कीता। उन्होंने उसनूं कबूल ना कीता, जिहड़े ओहदे अपने सन उन्होंने उसनूं कबूल ना कीता। यीशु मसीह अपने दे घर आया, पर जिहड़े ओहदे अपने सन जिन्हां दे कोल ओहदे आउण दीआं नबूवतां सन कि मसीहा धरती दे उत्ते आवेगा, इसराइल विच आवेगा, उन्होंने जद आया तो उन्होंने उन्होंने कबूल ही नहीं किया। पर 12वीं आयत कहती है और जिन्होंने ने उसनूं कबूल किया उन्होंने उसने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता। सो असी देखते हाँ कि दुनिया के पुत्रां अते परमेश्वर के पुत्रां विच की फर्क है। परमेश्वर के पुत्र जिहड़े ने वो परमेश्वर के घर विच जाणगे ते दुनिया के पुत्र जिहड़े ने वो दुनिया विच नाश और बर्बाद हो जाणगे, क्योंकि ये धरती जिहड़ी है ये हुण तक असी गिनती नहीं कर सकते कि किन्ने लोग धरती की मिट्टी विच चले गए हुए हैं, और अजे भी जाए जा रहे ने। जिवें इस धरती के उत्ते करोना वायरस की लहर चल रही है, और बड़े बड़े शहरों के अंदर जिस तरह लखनऊ, दिल्ली और होर बड़े शहर ने, बॉम्बे और सारे ये बड़े शहरों के अंदर बहुत मुश्किलां ने। इन्नियां कुछ मुश्किलां ने कि जिन्हां मुर्दियां नूं जलाया जाता है उन्हां लई बालन नहीं मिल रहा, और जिहड़े लोग अपने धर्म के अनुसार विश्वास करते हैं कि मेरी लाश कब्र विच दबी जाए
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ 26 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਤੇ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਤੀ 4:17 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਤੀ 4:17, ਉਸੇ ਵੇਲਿਓਂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 38 ਆਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਵਿੱਚ, ਪਤਰਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੜਾਂਗੇ, ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੀ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਪ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦਾ 30 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5:19 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਖਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਮੀਆਂ 8:18 ਆਇਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 11:6 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ, ਵਿਗਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਗਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਦਣ ਵਿਗਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਚੀਤਾ ਮੇਮਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਵੱਛਾ, ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੱਛਾ, ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ, ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਕਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਨੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇੱਜੜ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਦਮੰਗੂ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ?
ਭੋਗ ਖਾਵੇਗਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤੂੜੀ ਖਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ ਬੌਲਦ ਵਾਂਗੂ ਭੋਗ ਖਾਵੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ, ਦੁੱਧੋਂ ਛਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਨਾਗ ਦੀ ਵਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸੱਟ ਲਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਰਾਜ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਮੀਆਂ ਉਸ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਔਰ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਇਹ 18 ਆਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ? ਇਹ ਆਮੋਸ 8:3 ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਲੋਥਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੋਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਪਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਧਰਤੀ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ।
ਤਾਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 21 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੋਮੀਆਂ 8:21। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਹਉਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਝਪਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੱਤੀ 24:35 ਆਇਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਟਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਹੂਨਾ 8:31 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ